सत्कारयोग जथेदार साहबान, बीबीओ, निमरता सहित आपनू फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत खुशी हुई है आप जी के दर्शन करन ते कट्टू साहब जो इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं उन्होंने ते सरदार गोबिंद सिंह जी ने पार्टी का प्रोग्राम तुहानू समझाया कि 12 तरीक नू संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दा जन्मदिन आपां फतेहगढ़ साहब अगले महीने मना रहे हैं। ये साडे लई संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दा जन्मदिन मनाउणा बहुत जरूरी है, क्यों करके हुणे हुण योध्या दे विच मोदी साहब ने बहुत वड्डा इकट्ठ कीता ते लोकां नूं दिखाया कि हिंदुत्व की चीज़ है। इस तरह आपां ने इकट्ठ तकड़ा करना है ते तुहाडे सारियां दी जिम्मेवारी है कि तुसीं उत्थे आके जथे लेके आओ। हुण सिखां दा की मकसद हैगा, संत जरनैल सिंह का की मकसद है, तुहाडा ते मेरा की मकसद है? मकसद है कि मैं मरा ते पंथ जीवे, ऐ नहीं कि मैं जीवां ते पंथ मरे। अपना पंथ है ये कदे भी इतिहास दे विच पिछे नहीं रहा। बहुत वारी साडा अपना राज नहीं रहा, पर तां भी असी बड़ी इज्जत ते मान दे नाल दूजियां कौमां दे राज दे विच असी रहे हैं अपनी अणख दे नाल। सो SGPC दीयां इलैक्शनां भी आ रही हैं। तुहानू दोनों बुलारियां ने दस्सिया कि इहदियां वोटां बनाउणियां अपने लिए बहुत जरूरी है, क्यों करके ये सिखां दी पार्लीमेंट है ते पार्लीमेंट दे विच जे आपां जावांगे तां फिर साडे बच्चों का सुधार बहुत होऊ। जिहड़े गरीब बच्चे है उन्हां दी पढ़ाई करावांगे, उन्हां दी दवाई बूटी का इंतजाम करांगे ते सिख कौम की गल करांगे। जिवें मोदी साहब हिंदुत्व की गल करते हैं, उस तरह बराबरी जिहड़ी अपने विच हैगी है वो असी प्रगट करनी है। इन गरीब सिखों को दूं बादशाही। सर गोबिंद सिंह जी तुहानू सॉवरेनिटी की गल कर रहे सीगे। सॉवरेनिटी हुंदी है बादशाही। बादशाही का मतलब हुंदा है कि सारा सिस्टम गौरमेंट का वो बादशाही दे अधीन हुंदा है। हुण अपने कोले इस वक्त बादशाही नहीं है। असी हिंदुत्व रियासत दे एक सूबे दे रहन वाले सिख हैगे हैं, जिन्हां दे उत्ते बहुत भारी ज्यादती हो रही है, जिहड़ी हुणे हुण प्रगट कीती है कि इन्हां दी मजाल किवें होई कि कैनेडा दे विच हरदीप सिंह निज्जर नूं कतल कराता, फिर रिपुदमन सिंह मलिक नूं कैनेडा दे विच कतल कराता, फिर सुखदूल सिंह नूं कैनेडा दे विच कतल कराता, फिर बरतानिया दे विच अवतार सिंह उस नूं कतल कराता, पाकिस्तान दे विच परमजीत सिंह पंजवड़ नूं कतल कराता, रोडे नूं कतल कराता, हरियाणे दे विच दीप सिंह नूं कतल कराता, इत्थे पंजाब दे विच मूसेवाल नूं कतल कराता। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां मोदी सरकार ने कराईयां, ये बहुत संजीदगी दे नाल आपां सिख कौम नूं लैणियां पैणियां कि इन्हां दी हिम्मत किवें पई
कि ये बाहर दे मुल्कां दे विच ते इत्थे जिहड़े साडे नौजवान सिख सिर कढ़दे सीगे उन्हां नूं इन्हां ने शहीद करा दिता हैगा। सो मेरा कहने का मतलब है कि जे साडी कौमीयत बराबर दी है, इन गरीब सिखों को दूं बादशाही, जे 10वें पातशाह ने सानू बादशाही दिती है तो 6वें पातशाह ने उस वक्त जिस वक्त मुगल हुकूमत दे विच कोई भी गैर मुसलमान किरपान नहीं सी चक सकता, घोड़े की सवारी नहीं सी कर सकता, बाज नहीं सी रख सकता, ताज नहीं सी पहन सकता, ये सारिया चीज़ां सानू 6वें पातशाह दे के गए है। ये राज भाग की निशानी है जिहड़ी मैं किरपान चक्की हुई है। जदों तुसीं मैनू 1999 दे विच चुन के पार्लीमेंट भेजिया सीगा, मैं कहा सीगा कि मेरी किरपान पार्लीमेंट दे विच जाऊगी, पर जिहड़े हुक्मरान कौम है हिंदुत्वा उन्होंने कहा कि जे सिमरनजीत सिंह मान अपनी किरपान ले गया, ये निशानी तो बादशाही दी है, तो फिर पार्लीमेंट दे विच 2 बादशाहियां होणगियां, एक हिंदुआं दी होगी एक सिखां दी होगी। इस करके मैनू किरपान अंदर जाण दा इजाजत नहीं दिती गई। बहुत समझ दे नाल आपां नूं चलना चाहिए, पर जिहड़े थोड़ी मत दे लोग साडे लीडर हैं वो मखौल भी करते हैं। टोड़ा साहब किन्ने साल साडे प्रधान STPC दे रहे, उन्होंने टिचर की कि सिमरनजीत सिंह मान ने की पार्लीमेंट दे विच किरपान लिजा के गतका खेडना। दसो हुण इस जमाने दे विच किरपान नाल गतका खेडीदा? अजकल एटम बॉम्ब है, टैंक हैं, तोपां हैं, तो गतके खेडन की तो लड़ाई है नहीं, पर यह बादशाही की निशानी सीगी जिहड़ी टोड़ा साहब साडे STPC दे प्रधान उन्होंने भी समझ नहीं आई कि ये आज़ादी की निशानी है, बादशाही की निशानी है, जिहदा मतलब है कि जिहड़ा अंग्रेज़ों ने साडे उत्ते 99 साल राज किया ते हुण 75 साल हिंदुत्वा दा राज साडे उत्ते है। साडे विच गुलामी साडे आंदरां दे विच चली गई है। असी समझते हैं कि असी गुलाम हैं, इस करके कोई भी बादल दलिया जां कांग्रेसिया जां होर कोई सिख जिहड़ियां गल्लां मैं कतलां दियां कीतियां कैनेडा दे विच, वलैत दे विच, पाकिस्तान दे विच, इत्थे हरियाणे ते पंजाब दे विच, ये गल मूँह चों कड्ढण नूं तैयार नहीं ना साडे तख्तां दे जथेदार, जो करके गुलामी साडे अंदर एड्डी ज़्यादा घुस गई है कि असी डरते हैं कि जे असी इहो जी गल कीती हुकूमत पता नहीं सानू की करूगी, कि सानू भी मरवा दूगी। हुण मैं तुहाडे सामने खड़ा है, तुहानूं दस रहा है, गोबिंद सिंह भी दस रहा, कट्टू जी भी दस रहा है कि मैं मरा पंथ जिउए। असी मरण नूं तैयार हैं, पर असी देखना चाहुंदे हैं कि पंथ जिउंदी है। ये हरेक सिख हरेक जथेदार तुहाडा मेरे हल्के संगरूर का फर्ज है। हुण मैं गल करदा भदौड़ अपना इलाका है, उत्थे एक पिंड हैगा कोट दुन्ना, उत्थों दे एक बड़े वड्डे जथेदार सीगे सरदार शंगारा सिंह साडी पार्टी दे। आ 22 तरीक नूं उन्हां दा मुंडा बड़ा मशहूर टैलीविजन दे उत्ते भी आउंदा है, सारियां दी अमदाद करदा है, ते भाना सिद्धू नूं तुसीं जाणदे होंगे। उस नूं धनौले दे SHO ने चक लिया ते CIA स्टाफ लुधियाने ले गए।
और बहुत बुरी तरह उस दी छिल लाई, कुटिया ते मारिया। जिहड़ी शर्म की गल है, आ छोटी जी मैं फिल्म तुहानूं दिखा सकदा जे मैनूं दिखाओगे। आ फड़ो किरपान फड़ो। ते ਉਹਦੇ शरीर ते बर्फीला पानी भी सुट्टिया, ठंडा पानी, बर्फीला पानी। चला दो, बढ़ दो। फिर ਜਿਹੜਾ CIA इंस्पैक्टर ਸੀਗਾ लुधियाना, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ CM सरदार भगवंत सिंह मान ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ MP ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि तू बंदे का पुत बन ते जिहड़ियां चीज़ां तू टैलीविजन के उत्ते करदा है साडे खिलाफ, ये तू बंद कर। ते भाना कहंदा कि तुसी चीफ मिनिस्टर हो ते तुसी सोहणे काम करोगे तां तुहाडे खिलाफ कोई गल नहीं करूगा। ते मैं तां इह सच दसदा कि जिहड़े तुसी मुंडियां नूं मरवा रहे हो, तुसी करप्शन करा रहे हो, बहुत ज़्यादा हेरा फेरियां हो रही हैं। तुसी कहा सी नौकरियां दवावांगे, हस्पताल वधिया होणगे। हुण मैं तुहाडा हस्पताल भी उदन देख के गया, उत्थे डॉक्टर है नहीं गए। सारे संगरूर, बरनाला, मलेरकोटले दे जिन्ने भी हॉस्पिटल है, मैं जाके उन्हां दा मुआयना कीता ते उत्थे कोई डॉक्टर, कोई इहो जिहे बंदे है नहीं, एंबूलेंसिस है नहीं गियां, कुछ भी चीज़ां इत्थे है नहीं गियां। ते इहो जिहियां गल्लां भाणा करदा सीगा ते उस नूं इन्ना कुट्टिया मारिया ते हुण उहनूं मलेरकोटले दे जेल दे विच सिट दिता, जख्मी होया पिया। आ तुसीं फिल्म भी देख ली है, कितनी बुरी तरह चीफ मिनिस्टर ने आप CIA इंस्पैक्टर नूं कह के उस नूं कटवाया ते मरवाया। हुण तुसीं दसो कि जिवें भगवंत जी इत्थों दे MP रहे है, कल नूं मैं चीफ मिनिस्टर बन जावां ते मैं अपने इलाके दे बंदियां नूं इहो जिहा घटावां, मारां, गलत गल करावां तो मैं तो फिर हफशी होऊंगा। मैं सिमरनजीत सिंह मान तो अपने आप को नहीं कहा सकता, जिन्हों तुसी MP इन्ने प्यार दे नाल वोटां पा के पार्लीमेंट दे विच भेजिया। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये मनुखता की गल तो नहीं की साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने। एक बंदा जिहड़ा उन्हां नूं जाणदा सी भाणा, ते जिहड़ा हरेक ट्रैवल एजेंट जिहड़ा ठगियां करदा उहदे तो पैसे दवाउंदा सीगा वापस, जिन्हां दे नाल ठगियां हो जांदियां सीगियां। सारे समाज दे काम ये भाणा सिद्धू करदा सीगा ते उहदा तां चम लाता। चीफ मिनिस्टर दे कहण दे उत्ते कदे चीफ मिनिस्टर ऐ कहंदा हुंदा। हुण मैं भी SSP रहा पर किसी चीफ मिनिस्टर ने मैनू नहीं कहा कि किसी का चम ला दो या किसी का आ कर दो या किसी को कुट दो। ये तो बिल्कुल बुच्चड़खाना बना के इस सरकार का रख लिया है। तो इस सरकार ने जिहड़ा भुल्लर है वो हुण 26 साल जेल दे विच कट्टी है। तो ऐतकी सारी आम पार्टी की मीटिंग हुई सी जिहदे विच आम पार्टी उन्होंने रिहा कर सकती सी, पर ना केजरीवाल ने ना भगवंत सिंह मान ने हंगारा भरिया कि 26 साल का भुल्लर नूं
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਦਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਕਰਾਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਆ ਸਕਣਗੇ।
सो ये सारिया चीज़ां मैं तुहाडे नाल कीतियां ते जिहड़ा तुहाडा MP हुंदा वो अफसर नहीं हुंदा, वो तुहाडा सेवक हुंदा। उहदा काम है तुहाडी सेवा करनी। जिहड़ा भी तुहाडा दुख होवे उस नूं हल करना, बेशक अपने इलाके दे विच होवे, बेशक अपने ज़िले दे विच होवे, बेशक पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ दे विच होवे, बेशक हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली दे विच होवे, बेशक जहान दे विच किते भी सिख दा कोई बैठा होवे, उहदे नाल जासी होवे, तुहाडे MP का काम है कि उन्होंने हल करना। तुहाडे जिन्ने भी काम ने असी बहुत कोशिश की है कि सारे काम करिए। सड़कां बहुत ज़्यादा बनवातियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, होर भी काम किए है, तो जिन्हां दे अजे तक कार्ड नहीं बने, जिवें विधवा दा, वडेपे दा, होर अंगहीन दा, ये सारिया चीज़ां तुसी साथों छेती बनाउण दी कोशिश करो। हाँ, वडेपा पेंशन की मैं गल की है। वडेपा पेंशन सारा कुछ ये सारे काम साडे कोल आउंदे है। ते हुण जद दा मैं MP तुसी मैनूं बनाया, मेरे कोले कोई नवे केस आने शुरू हो गए। हुण साडे लोग बहुत बाहर दे मुल्कां दे विच चले गए, ते उत्थे कईयां दी मौत भी हो जाती है। फिर वो मैनू टेलीफोन करते हैं, चिट्ठी पाते हैं कि जी साडा ये फलाना रिश्तेदार इत्थे पूरा हो गया, उसका शरीर तुसी वापस पंजाब मंगाओ, उत्थे उहदा संस्कार कराओ। तो मैं उत्थे इंडिया का जिहड़ा सफीर हुंदा उहनूं चिट्ठी लिखदा कि बई ये साडा बंदा है, इहदा शरीर फलाने हॉस्पिटल दे विच पिया है, उसनूं बंद करके साडे कोले भेजो। तो सारे शरीर मुफ्त दे विच वापस आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये किसी नूं नहीं सी पता कि जिहड़ा MP है ये काम भी कर सकदा है। सो ये सारे काम जिहड़ा तुसी मैनूं इन्ना कुछ दिता है, पदवी दिती है, ये तुहाडे करके जिहड़ी मेरे विच तुसी भरिया जोश, उहदे करके जिहड़ा भी काम हुंदा है मैं करन दी कोशिश करदा ते आस करदा रहूँगा। पर हुण STPC ते वोट जरूर बनवाओ, ते संतां दे जन्मदिन दे उत्ते तकड़ा इकट्ठ करो, जिवें मोदी ने अयोध्या दे विच कीता। इन्हां शब्दां दे नाल आस करदा होया फतेह दी फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाइट ले ली प्रेस वाली। अपने मुंडे फोटो लिखानी है छोटे एक मिनट जी, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट पहला प्रेस का कर लीजिए। अच्छा, कर लो इधर आ बैठो जी, बैठो। नहीं तुसी बह जाओ, तुसी मैं ही बैठो जी, बैठो। आ जाओ। पहला ना ਆਪਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ। जिन्ने भी काम ने असी बहुत कोशिश की है कि सारे काम करिए। सड़कां बहुत ज़्यादा बनवातियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, होर भी काम किए है, तो जिन्हां दे अजे तक कार्ड नहीं बने नहीं है, पर हुण रिजैक्ट आम पार्टी की कमेटी ने किया है कि उसकी रिहाई असी नहीं करन देनी हैगी, जबकि 26 साल तो भुल्लर साहब जेल दे विच हैगे है, तो ज़्यादा तो ज़्यादा 20 साल की कैद हुंदी है, तो उहदे च भी माफ़ी दिती जाती है। जिवें बीबी बाणो के केस दे विच मुसलमान बीबी दे जिहड़े ये कातिल सीगे, उन्हां नूं बहुत जल्दी
सेंटर की बीजेपी सरकार ने ते गुजरात की सरकार ने रिहा करता सीगा ते ये साडे सिखां दे नाल बेइंसाफी। इसी तरह भाई कौंके के परिवार में लंबा समा हो गया, दहाके बीत गए, इंसाफ नहीं मिलिया, ये बारे। हाँ, कौंके साहब के केस दे विच जी असी मोहरी सीगे ते असी गए भी सीगे जदों इन्हां नूं शहीद कीता है ते असी बादल साहब चीफ मिनिस्टर सीगे, जनरल नरिंदर सिंह मनुखी अधिकारां दे प्रधान सीगे, ਉਹ ਤੇ मैं बादल साहब चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ मिले सीगे कि ਇਹਦੀ तफ्तीश की जानी चाहिए है। उस वक्त बादल साहब ने ड्यूटी लाई सीगी मिस्टर तिवाड़ी ਜਿਹੜੇ एडिशनल DGP ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट आई तो उन्होंने सारे दोषी दसते कि किवें किवें कतल होया है ਤੇ ਅਸੀਂ भी एफिट दिता सीगा क्यों करके उत्थे उस वेले साडे साबका मैंबर जसकरण सिंह वो भी जगराओं दे CIA स्टाफ दे विच काबू होए हुए सीगे ते उन्होंने अखी देखा सीगा कि जिहड़ा घोटना SSP सीगा, एक संधू DSP सीगा, एक सोडी सीगा, उन्होंने बंद कट्टे कौंके साहब दे ते फिर ਜਿਹੜੀਆਂ बोरियां डाए ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ प्लास्टिक ਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ बोरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਣ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ प्लास्टिक ਦੀਆਂ बोरियां ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, जिथे पानी गहरा सीगा उत्थे फिर वो बोरियां खाली करतियां। इस तरह का इन्हों ने बर्ताव किया। किस नूं मनदे हो, श्रोमणी कमेटी नूं, बादल कियां नूं? इन्होंने ना तो किसी अकाल तख्त के जथेदार ने इस बारे कुछ कहा, ना बादल दरिया ने कुछ किया, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, ना आम आदमी पार्टी ने किया। तो बड़ी शर्म की गल है कि अकाल तख्त का जथेदार होवे ते उस तो बाद कोई भी अकाल तख्त का जथेदार बोलिया नहीं कि ये बेइंसाफी हुई है। हुण राम रहीम सिंह नूं अपने 295 दे विच इनवॉल्व करना सीगा, भगवंत मान सरकार ने ਉਹਨੂੰ भी इनवॉल्व नहीं कर रही? नहीं, उसनूं भी ये पैरोल दे उत्ते फेर छड्डता, जिवें बीबी बाणो दे कातलों नूं छड्डिया सीगा, उस नूं भी दूजे तीजे दिन पैरोल दे उत्ते छड्ड दिंदे है ते सिख 32 सालां दे जेलां दे विच बैठे है, उन्हां दी गल कोई भी नहीं कर रहा है। हाँ, डबल क्यों अपनाया जा रहा है? क्यों करके ये जिहड़ा हुण मतसबपूर्ण हिंदुत्व दे विच आ गया, मोदी साहब दे विच, इन्हां दे होम मिनिस्टर शाह जी दे विच, जिहड़ा इन्हां दा नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ये तिन्ने जाने सिखां ते मुसलमानां दे उत्ते बहुत ज़्यादा जबर करन लग पे है। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? बिल्कुल ठीक है जी कि ये मंदिर बनने चाहिए है, पर मसीतां नूं ढाह के तो मंदिर नहीं ना बनाई गई। हुण महाराजा रणजीत सिंह का राज सीगा, उन्होंने ने सवा मन बनारस दे मंदिर दे विच सोना भेजिया कि इस दे सत्कारयोग जथेदार साहिबान, बीबीओ, निमरता सहित आपनूं फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत खुशी हुई है आप जी के दर्शन करन ते कट्टू साहब जो इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने ते सरदार गोबिंद सिंह जी ने पार्टी का प्रोग्राम तुहानूं समझाया कि 12 तरीक नूं संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिਆਂ ਦਾ जन्मदिन आपां फतेहगढ़ साहब अगले महीने मना रहे हैं। ये साडे लई संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिਆਂ ਦਾ जन्मदिन मनाउणा बहुत जरूरी है, क्यों करके हुणे हुण योधिया दे विच
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਜਿਉਏ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਮਰੇ। ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ SGPC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। इन गरीब सिखों को दूं बादशाही। सर गोबिंद सिंह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि जे साडी कौमियत बराबर दी है, इन गरीब सिखों को दूं बादशाही। जे 10वें पातशाह ने सानू बादशाही दिती है तो 6वें पातशाह ने उस वक्त जिस वक्त मुगल हुकूमत दे विच कोई भी गैर मुसलमान किरपान नहीं सी चक सकदा, घोड़े की सवारी नहीं सी कर सकदा, बाज नहीं सी रख सकदा, ताज नहीं सी पहन सकदा। ये सारिया चीज़ां सानू 6वें पातशाह दे के गए है। ये राज भाग की निशानी है जिहड़ी मैं किरपान चक्की हुई है।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ STPC ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡੀਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ STPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 99 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਲੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਕੂਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਖੱਟੂ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਪੰਥ ਜਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਦੌੜ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕੋਟ ਦੁੰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਆਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਨੌਲੇ ਦੇ SHO ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ CIA ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਈ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ। ਆਹ ਫੜਿਓ ਕਿਰਪਾਨ, ਫੜੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਰਫੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਬਰਫੀਲਾ ਪਾਣੀ। ਚਲਾ ਦੋ, ਕੱਢ ਦੋ ਮਾਈਕ ਤੇ।
फिर ਜਿਹੜਾ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ CM ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ MP ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੇ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ ਤੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MP ਰਹੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਾਵਾਂ, ਮਾਰਾਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਫਸ਼ੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MP ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਭਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਭਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚਮਲਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ SSP ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਾਰੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ
फिर पिछले साल 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਦਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਕਰਾਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ MP ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ MP ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ ਦਾ, ਵਡੇਪੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਅੰਗਹੀਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ MP ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫਲਾਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਜੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ SGPC 'ਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਓ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈਟ ਲੈ ਲਈਏ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠੋ। ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਠਹਿਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਟ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਦਕਿ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ, ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਮਿਸਟਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DGP ਸੀਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਫਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਨਾ SSP ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਧੂ DSP ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਡਾਏ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਣ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਹਿਰਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਸਬਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਮਣ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੀਬੀਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਜਿਉਏ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਮਰੇ। ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ SGPC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਸਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ,
ਉਹ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ STPC ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ? ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡੀਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ STPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 99 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਲੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਕੂਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੱਟੂ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਪੰਥ ਜਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਦੌੜ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕੋਟ ਦੁੰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਆਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਨੌਲੇ ਦੇ SHO ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ CIA ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਈ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਆਹ ਫੜਿਓ ਕਿਰਪਾਨ, ਫੜੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਰਫੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਬਰਫੀਲਾ ਪਾਣੀ। ਚਲਾ ਦੋ, ਕੱਢ ਦੋ ਮਾਈਕ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ CM ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ MP ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਅਤੇ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MP ਰਹੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਾਵਾਂ, ਮਾਰਾਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਫਸ਼ੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MP ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਭਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਭਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚੰਮ ਲਾ ਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ SSP ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਸਾਰੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਦਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਕਰਾਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ
ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ MP ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ MP ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ ਦਾ, ਵਡੇਪੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਅੰਗਹੀਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ MP ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
फिर वो मैनू टैलीफोन करते हैं, चिट्ठी पाते हैं कि जी साडा ये फलाना रिश्तेदार इत्थे पूरा हो गया, उस दा शरीर तुसी वापस पंजाब मंगाओ, उत्थे उहदा संस्कार कराओ। तो मैं उत्थे इंडिया का जिहड़ा सफीर हुंदा उहनूं चिट्ठी लिखदा कि बई ये साडा बंदा है, इहदा शरीर फलाने हॉस्पिटल दे विच पिया है, उसनूं बंद करके साडे कोले भेजो। तो सारे शरीर मुफ्त दे विच वापस आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये किसी नूं नहीं सी पता कि जिहड़ा MP है ये काम भी कर सकदा हैगा। सो ये सारे काम जिहड़ा तुसीं मैनूं इन्ना कुछ दिता है, पदवी दिती है, ये तुहाडे करके जिहड़ी मेरे विच तुसीं भरिया जोश, उहदे करके जिहड़ा भी काम हुंदा है मैं करन दी कोशिश करदा ते आस करदा रहूँगा। पर हुण SGPC ते वोट जरूर बनवाओ ते संतां दे जन्मदिन दे उत्ते तकड़ा कट करो, जिवें मोदी ने अयोध्या दे विच कीता। इन्हां शब्दां दे नाल आस करदा होया फतेह दी फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाइट ले ली प्रेस वाली। जी अपने मुंडे ने फोटो लिखानी है छोटे नाल। एक मिनट। अच्छा एक मिनट पहला प्रेस का कर लीजिए। अच्छा कर दो इधर आ बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। नहीं तुसीं बैठ जाओ तुसीं, मैं ही बैठो जी, बैठो। आ जाओ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ। जिन्ने भी काम ने ਅਸੀਂ बहुत कोशिश की है कि सारे काम करिए। सड़कां बहुत ज़्यादा बनवातियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, होर भी काम किए है। तो जिन्हां दे अजे तक कार्ड नहीं बने नहीं है, पर हुण रिजैक्ट आम पार्टी की कमेटी ने किया है कि उसकी रिहाई असी नहीं करन देनी हैगी, जबकि 26 साल तो भुल्लर साहब जेल दे विच हैगे है ते ज़्यादा तो ज़्यादा 20 साल की कैद हुंदी है। तो उहदे च भी माफ़ी दिती जाती है। जिवें बीबी बाणो के केस दे विच मुसलमान बीबी दे जिहड़े ये कातिल सीगे, उन्हां नूं बहुत जल्दी सेंटर की BJP सरकार ने ते गुजरात की सरकार ने रिहा करता सीगा। ते ये साडे सिखां दे नाल बेइंसाफी। इसी तरह भाई कौंके के परिवार में लंबा समा हो गया, दहाके बीत गए, इंसाफ नहीं मिलिया, ये बारे। हाँ, कौंके साहब के केस दे विच जी असी मोहरी सीगे ते असी गए भी सीगे जदों इन्हां नूं शहीद कीता है। ते असी बादल साहब चीफ मिनिस्टर सीगे, जनरल नरिंदर सिंह मनुखी अधिकारां दे प्रधान सीगे, वो ते मैं बादल साहब चीफ मिनिस्टर नूं जाके मिले सीगे कि इहदी तफ्तीश की जानी चाहिए है। उस वक्त बादल साहब ने ड्यूटी लाई सीगी, मिस्टर तिवाड़ी जिहड़े एडिशनल DGP सीगे, उन्हां दी रिपोर्ट आई तो उन्होंने सारे दोषी दसते कि किवें किवें कतल होया है। तो असी भी एफिट दिता सीगा क्यों करके उत्थे उस वेले साडे साबका मैंबर जसकरण सिंह वो भी जगराओं दे CIA स्टाफ दे विच काबू होए हुए सीगे। ते उन्होंने अखी देखा सीगा कि जिहड़ा घोटना SSP सीगा, एक संधू DSP सीगा, एक सोडी सीगा, उन्होंने बंद कट्टे कौंके साहब दे। ते फिर ਜਿਹੜੀਆਂ बोरियां डाई ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ प्लास्टिक ਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ बोरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਣ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ प्लास्टिक ਦੀਆਂ बोरियां ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਹਿਰਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਰਤਾਓ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਸਬਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਮਣ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੀਬੀਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਜਿਉਏ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਮਰੇ। ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ SGPC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ
ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। इन गरीब सिखों को दूं बादशाही। सर गोबिंद सिंह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਦੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ STPC ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ? ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡੀਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ STPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 99 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਲੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਕੂਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੱਟੂ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਪੰਥ ਜਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਦੌੜ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕੋਟ ਦੁੰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਆਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਨੌਲੇ ਦੇ SHO ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ CIA ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਈ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਆਹ ਫੜਿਓ ਕਿਰਪਾਨ, ਫੜੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਰਫੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਬਰਫੀਲਾ ਪਾਣੀ। ਚਲਾ ਦੋ, ਕੱਢ ਦੋ ਮਾਈਕ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ CM ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ MP ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਅਤੇ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ।
कितनी बुरी तरह चीफ मिनिस्टर ने आप CIA इंस्पैक्टर नूं कह के उस नूं कटवाया ते मरवाया। हुण तुसीं दसो कि जिवें भगवंत जी इत्थों दे MP रहे है, कल नूं मैं चीफ मिनिस्टर बन जावां ते मैं अपने इलाके दे बंदियां नूं इहो जिहा घटावां, मारां, गलत गल करावां तो मैं तो फिर हफशी होऊंगा। मैं सिमरनजीत सिंह मान तो अपने आप नूं नहीं कहा सकदा जिन्हों तुसी MP इन्ने प्यार दे नाल वोटां पा के पार्लीमेंट दे विच भेजिया। सो मेरा कहण दा मतलब है कि ये मनुखता की गल तो नहीं की साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने। एक बंदा जिहड़ा उन्हां नूं जाणदा सी भाणा ते जिहड़ा हरेक ट्रैवल एजेंट जिहड़ा ठगियां करदा है उहदे तो पैसे दवाउंदा सीगा वापस, जिन्हां दे नाल ठगियां हो जांदियां सीगियां। सारे समाज दे काम ये भाणा सिद्धू करदा सीगा ते उहदा तां चम लाता। चीफ मिनिस्टर के कहण दे उत्ते कदे चीफ मिनिस्टर ऐ कहंदा हुंदा। हुण मैं भी SSP रहा पर किसी चीफ मिनिस्टर ने मैनू नहीं कहा कि किसी का चम ला दो या किसी का आ कर दो या किसी को कुट दो। ये तो बिल्कुल बुच्चड़खाना बना के ये सरकार का रख लिया है। तो इस सरकार ने जिहड़ा भुल्लर है वो हुण 26 साल जेल दे विच कट्टी है। तो ऐतकी सारी आम पार्टी की मीटिंग हुई सी जिहदे विच आम पार्टी उन्होंने रिहा कर सकती सी, पर ना केजरीवाल ने ना भगवंत सिंह मान ने हंगारा भरिया कि 26 साल का भुल्लर नूं जेल दे विचों बाहर कढ़िया जाए। 32 सालां दे सिख अजे भी जेल दे विच दिते हुए है। तो तुहानूं ये भी पता है गुजरात दे विच 2002 दे विच एक मुसलमान बीबी सी, बीबी बानो, उहदे उत्ते किन्ने बंदियां ने जबर जनाह कीता, उहदी छोटी जी धी जानो मारती ते फिर अदालतां ने वो मुलजमां नूं कैद करता, उम्र कैद दिती। पर उम्र कैद तक की दिती, उन्होंने साल की पेरोल के उत्ते गुजरात की गौरमेंट भेजती रही कि तुसी चंगा काम कीता है, तुसी बीबी बाणो के रिश्तेदार कतल करते है, उहदे ते जबर जनाह कीता है, सारा कुछ कीता है। तो जदों उन्होंने उम्र कैद हो गई फिर पिछले साल 2023 दे विच जिहड़ा ये कहंदे है सानू आज़ादी मिली है 15 अगस्त नूं, उदन गुजरात की ते सेंटर की सरकार ने सारे बीबी बाणो दे मुलजम रिहा कराते। फिर हुण सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वो वापस जेल दे विच जाणगे। जे देखो जिहड़े बीबी बाणो एक मुसलमान बीबी दे कातल ने जबर जनाह किया होवे, उन्हां नूं विच विचाले तुसी उन्हां दी सज़ा घटा के छड्ड दिओ ते साडे सिखां दे तां 32 सालां दे जेलां दे विच बैठे है। यार ये की है? फिर की ये बराबरता हैगी है? हुण संविधान की कहता है? संविधान कहता है हरेक आदमी, कोई भी जात, कोई भी मजहब, कोई भी रंग का होवे, वो कानून दे अगे बराबर है। कानून के अगे असी बराबर है। बेशक असी मद्रास दे हैं, केरला दे हैं, लद्दाख दे हैं, कश्मीर दे हैं, पंजाब दे हैं, कानून के अगे असी सारे बराबर हैं। फिर कादी बराबरी है कि जे मुसलमान बीबी दे जबर जनाह करन वाले उहदे रिश्तेदारां नूं मारन वालियां नूं तुसी विच विचाले छड्ड दिंदे हो ते 32 सालां दे सिख जेलां दे विच भुगत रहे है, तो फिर जिहड़ा कानून ते संविधान कहंदा असीं सारे बराबर हैं, तो फिर ये बराबरता किवें हैगी है? कि ये सुप्रीम कोर्ट नूं नहीं दिखदा कि सिख 32 सालां दे अंदर हैगे है?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ MP ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ MP ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ ਦਾ, ਵਡੇਪੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਅੰਗਹੀਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ MP ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫਲਾਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਭਰਿਆ ਜੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ SGPC ਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈਟ ਲੈ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਧਰ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਟ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ, ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਮਿਸਟਰ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DGP ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਫਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਨਾ SSP ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਧੂ DSP ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਡਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਣ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਹਿਰਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਛੱਡਤਾ
ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਡਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਸਬਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਮਣ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੀਬੀਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਜਿਉਏ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਮਰੇ। ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ SGPC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। इन गरीब सिखों को दो बादशाही। सर गोबिंद सिंह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਕੱਢ